गं क्लीं लक्ष्मी गणपतये नमः। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षम् रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। अदिगो अदिगो भद्रगिरि आन्ध्रजातिकिदि अयोध्यापुरी वाल्मीकि रायनि कथगा సీతారాములు తనపై ఒదగ రామదాస కృత రామ పదామృత వాగ్గేయ స్వర సంపదగా వెలసిన దక్షిణ సాగేతపురి రామనామ జీవన నిర్నిద్రుడు పునర్దర్శనము కోరిన భద్రుడు సీతారాముల దర్శనానికై ఘోర తపస్సును చేసినప్పుడు తపమును మెచ్చి ధరణికి వచ్చి దర్శనమిచ్చెను మహావిష్ణువు. త్రేతాయుగమున రామ రూపమే త్రికరణ శుద్ధిగా కోరెను భద్రుడు. ఆదర్శాలకు అగ్రపీఠము ఆదర్శనమే కోరెనప్పుడు ధరణీపతియే ధరకు అల్లుడై శంఖ చక్రములు అటు ఇటు కాగా ధనుర్బాణములు తనువైపోగా సీతాలక్ష్మణ సహితుడై కొలువు తీరె కొండంత దేవుడు శిలగా మళ్ళీ మలచి శిరమును నీవే నిలచి భద్రగిరిగనను పిలిచే భాగ్యము నిమ్మని కోరె భద్రుడు. వామాంతస్థిత జానకీ పరిలసత్ కోదండ దండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే. లోతు తెలియదు, అటవేటటువంటి తీరం తెలియదు, ఎంత చూసినా ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది. ఎక్కడ మునుగుతున్నామో ఎక్కడ తెలుగుతున్నామో మనకి అది తెలియదు. భగవంతుని యొక్క కళ్యాణ గుణాలు అలా ఉంటాయి, కానీ మనం అనుభవించాలంటే మన వల్ల కాదు. అది మేఘాల్లాగా ఆచార్యులు దాంట్లో ఉన్నటువంటి కళ్యాణ గుణాలను తీసుకొని వర్షపు రూపంలో మనకి జీవించడానికి ఎలా అయితే వర్షించి మనకి జీవనాధారమవుతుందో, ఆచార్యులు కూడా భగవంతునిలో ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణాలని అనుభవించి మనం అనుభవించడానికి వీలుగా అందిస్తారు. మనం ఇటు భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉన్నా, ఆచార్య
సీతాదేవులకి దగ్గరగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు చదివినటువంటి విష్ణు సహస్రనామ అంటే ఏం చెప్పారు మనకి? శ్రీరామ సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. శ్రీరామ అనేటువంటి 3 అక్షరాలు కలిగిన ఆ రాముని యొక్క నామాన్ని మనం పలికితే, ఒకసారి పలికితే 1000 నామాలు పలికిన ఫలితం మనకి లభిస్తుంది. శ్రీరామచంద్రుని యొక్క అవతారం చాలా గొప్పది. ఎందుకంటే మనిషి ఎలా జీవించాలో ఈ లోకానికి ఆమానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజం అని మనకి చెప్పినట్టుగా శ్రీరామాయణం మనకి తెలియజేస్తుంది. అలాంటి రామచంద్రుణ్ణి మనం ఆదర్శంగా పెట్టుకొని ఆయన గుణాలు మనకి వచ్చేటట్టుగా మనకి జీవితాలు. ఆనాడు అరణ్యాలు వాళ్ళంతా ఏం చేశారు? ఆ రాముడికి వచ్చిన రాముడికి రామచంద్రుడు ఇక్కడ సుప్రతిష్ఠితుడు అవ్వాలి. కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఇక్కడ జరుగుతూనే ఉంది రామ ఆరాధన. కానీ ఒక అందమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో ఒక స్థిరమైనటువంటి ఒక ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేసుకొని ఇక్కడ ఆయన సేవ మనమంతా ओम श्रीनान्नवे परिदोवरन्ति विश्वक्षीणान्नगिन्दियो
विश्वक्सेनाधुषिदाहवे ओम तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् ओम भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भुवः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम स्वः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वः विश्वक्सेनमावाहयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः प्रणाम स्वागत प्रतिमा स्थापन अभिमुखीकरण मुद्रा प्रदर्श्य ओम हराम हृदयाय नमः ओम ह्रीं सरदे स्वाहा ओम ह्रूं शिखायै षड ओम ह्रीं कवचाय हुं ओम ह्रौं नेत्राभ्यां षड ओम हस्त्राय वड विश्वक्सेन मुद्रां प्रदर्शयेत् ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः आद्यं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय ओम मनोहि गोसी जातवेदो रामश्वम्भुजगद अभिभ्रदक्लाय श्रिया परिमातया विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् बोल विश्वक्सेन भगवान की ओम यज्ञेन यज्ञमगजन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागम महिमानस्य गन्धे यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च श्री विश्वक्सेन प्रसादम् आचार्याः यजमानाः भक्ताः शिरसा गृह्णन्तु विष्णोर्भगवति वैष्णवमसि विष्णवे त्वा गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यमुष्टाङ्गविशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिरोपक्वये श्रियम् ॐ धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्धे धीमहि तन्नः प्रचोदयात् आपकुन्दन्तु जीवसे दीर्घायित्वाय वर्चसे गिरिधामन्यमानो मर्त्यं मर्त्यो रोहये ॐ युवासुवासाः परिगीतागात्सौ श्रेयान् भवति याजमानः तन्धीरालकवयमुन्नयन्ति स्वामी अयाध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजया श्रीसुदर्शनः सुप्रीयताम् ॐ आपः शिवः भगवान् वासुदेवः पुनातु स्थानानि देशानि सहस्रबाहुः वरुण्यनामा विरजां श्रीराम ोदनायात्राभिमानं भगवश्वनन्दम् ॐ प्राच्यामि श्री वासुदेवो मार्गददात् ॐ दक्षिणस्यादिन्दर्भो मार्गददात् ॐ प्रीत्स्यामि प्रद्युम्नो मार्गददात् ॐ प्रीत्स्यामि अनिरुद्धो मार्गददात् ॐ ऊर्ध्वायादिगणाः महापुरुषो मार्गददात् इत्येतेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामभ्यः वासुदेवपुण्याः वाचनमन्त्रजपेक्षिणां यजमानस्य मनसोत्साहः अपरविरहरिण्यं दुःखमहं सम्प्रददे मनसास्त्रमन्त्रं जपन्न प्रतिष्ठासंभारादींश्च सर्वत्र प्रोक्षयेत् ब्राह्मणेभ्यः भवतु अस्मिन् त्रयाह्निके गौण्डात्मक महाप्रतिष्ठा महोत्सवकर्मणि गोत्रं भारद्वादशगोत्रोद्भवं रङ्गनाथाचार्यशर्माणम् उपद्रष्टारं त्वामहं वृणे मृतोऽस्मि करिष्यामीति प्रतिवचनम् मृतोऽस्मि करिष्यामि चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु अस्मिन् त्रयाह्निके गौण्डात्मक श्रीरामचन्द्रस्वामिनः महाप्रतिष्ठा महोत्सवकर्मणि गोत्रं भारद्वादशगोत्रोद्भवं राधाकृष्णमाचार्यशर्माणं तैत्तिरीयशाखापारायणार्थं वामहं वृणे मृतोऽस्मि करिष्यामि चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणप्रतिष्ठा महोत्सवकर्मणि गोत्रं श्रीवत्सव मृतोऽस्मि करिष्यामि चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु अस्मिन् त्रयाह्निके गौण्डात्मक श्री सीतालक्ष्मणहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः महाप्रतिष्ठा महोत्सव कर्मणि गोत्रं हास्यपसगोत्रोद्भवं सम्पत् कुमाराचार्यशर्माणं प्रधानहोदारं त्वामहं वृणे मृतोऽस्मि करिष्यामीति प्रतिवचनं मृतोऽस्मि करिष्यामि चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु लोककल्याणार्थं सङ्कल्पितत्रयाह्निके गौण्डात्मक श्री सीतारामचन्द्रस्वामिनः महाप्रतिष्ठा महोत्सवकर्मणि गोत्रं गौतमसगोत्रोद्भवम्
అస్య శ్రీ భగవతో దేవదేవోత్తమస్య శ్రీ సిద్ధినాథగౌడి బ్రహ్మాండనాయకస్య దేవదేవస్య లక్ష్మీ అమ్మవారు, చంద్రుడు, ఇలా అనేక రకమైనటువంటి ఎన్నో అద్భుతాలు ఆ మథనం ద్వారా, క్షీరసాగర మథనం ద్వారా ఆవిర్భవించాయి. అలానే ఇప్పుడు ఈ అరణి మంథన కార్యక్రమాన్ని మనసులో అంటారు. కింద ఉండేటటువంటి ఒక అరణి, ఒక చెక్క పెట్టి తిప్పడానికి పైన మరొక దారు, ఒక చెక్క దేవతని ఆవాహన చేసి ఆరాధన చేసి ఆ తర్వాత సుముహూర్తంలో దాన్ని ఆరంభిస్తారు. తిప్పటం, చిలకటం, దానికి పూర్వరంగం అంతా కూడా ఇప్పుడు సిద్ధపడుతున్నారు. విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాలు చేసి పంచగవ్య ప్రాసన అంటారు. పంచగవ్యం అంటే ఏంటి? పంచగవ్యములు. పంచగవ్యం అంటే ఒకటే పదం. ఏంటి? గవ్యము అంటారు. గవ్యము అంటే పిల్లలు చదువుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు, చిన్నప్పుడు మనం టీచర్స్ చెబుతారు, ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక దేన్నో తీసుకొని, అంటే ఒక దాన్ని అంటారు, ఒక నావుండనో లేకుంటే ఒక బలపమో ఏదో తీసుకొని ఆ బోర్డు మీద గీయగానే ఇది ఆవు అని చెబుతారు పిల్లలు. ఏం చూసి చెబుతారు? అదే ఆకారాలు ఎక్కడ గుర్తుపట్టి చెబుతారు? 4 కాళ్ళు వేస్తే చెప్పేస్తారా? చెప్పాలి. తోక వేస్తే చెబుతారా? ఎందుకంటే తోక ఏనుగుకి ఉంటుంది, గుర్రానికి ఉంటుంది, మేకకి ఉంటుంది, మరొక అన్నిటికీ ఉంటాయి తోకలు. 4 కాళ్ళు అన్నిటికీ ఉంటాయి, ముఖాలు ఉంటాయి. కానీ ఇది ఆవు అని పిల్లవాడు వెంటనే చూసి ఏం చూసి చెబుతాడు? పొదుగా. ఇంకా వేటికి లేవా పొదుగులు? మనం రోజు చూస్తున్నాం, మనం పిల్లలకి చెబుతున్నాం గోవిందా. ఆవు అని మనం చెప్పడానికి 2 లక్షణాలు ఉంటాయి. ఒకటి మూపురం. ఏంటి? మూపురం. అది ఉండాలి. అదొకటి ఉండడమే కాదు, దాంతో పాటుగా మెడలో, మెడ క్రింద గంగటోడు అంటారు కదా, సాస్నా అంటారు. ఈ 2 ఉండి పాలిస్తాయి. ఇది ఆవుకి లక్షణము అంటారు. అలాంటి గోమాతని మనం ఆరాధన చేసుకుంటే దేశీయమైన ఉండడమో లేకుంటే శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళడము, మనకుండేటువంటి సంబంధం ద్వారా మైలని పాటిస్తాం. మళ్ళీ దాని నుంచి మనం బయటపడాలి, శుద్ధి అవ్వాలి అంటే పంచగవ్య ప్రాసన లేకుంటే పంచగవ్య ప్రోక్షణ అని మనకి శాస్త్రాలు తెలియజేస్తాయి. కాబట్టి మనలో ఉండేటటువంటి దోషాలను తొలగించడం కోసము అని పంచగవ్య ప్రాసన చేస్తారు. ఆ ప్రాసన చేయడం ద్వారా నిప్పులో వేసినటువంటి దూది పింజం ఎలా అయితే నామరూపాలు లేకుండా పోతాయో, ఈ పంచగవ్య ప్రాసన చేసిన తర్వాత మనలో ఉండేటటువంటి దోషం
నిమిషాల్లో వచ్చాడు? ముందే వచ్చేసాడు, చాలా చిన్ని రూపంలోనే, 1 నిమిషం లోపు. కానీ దాన్ని ఇంకొక 2 నిమిషాలు అలా ఉంచి దాన్ని స్థిరంగా మన దగ్గర ఉండేటట్లుగా ఆయన్ని పెంచి మనం అక్కడ ప్రతిష్ఠ చేసుకున్నాం. చూసారా మీ అందరి యొక్క విశ్వాసం ఎంత గొప్పదో? నామాన్ని చెప్పి మీరు మనసారా ఆయన్ని రండి అని కోరుకోగానే ఆయన వచ్చేసాడు. మామూలుగా అయితే ఇంతసేపట్లో వస్తున్నాను మనం చెప్పలేం. పట్టుకునే వాళ్ళు పట్టుకుంటారు, లాగేవాళ్ళు లాగుతూ ఉంటారు. కానీ ఎంతసేపు చేసినా అగ్ని భగవానుడు ఆవిర్భావం మన చేతుల్లో ఉండదు. అది నిమిషాలు పట్టచ్చు, గంటలు కూడా పట్టచ్చు. అలాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ మన వేగనూరు గ్రామ భక్తులంతా కూడా మంచి విశ్వాసం కలిగిన వాడు కాబట్టి దానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. మీలో ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ, ప్రేమ, విశ్వాసం చాలా గొప్పది అని నిరూపించడానికి ఉన్నది అని ప్రమాణం లెక్క. మనకి ఆ పొగ వస్తుండగానే క్రమంగా అగ్ని కూడా మనకి దర్శనమిచ్చింది. మనలో కూడా భగవంతుని మీద ప్రేమ, విశ్వాసం కలుగుతుంది చాలా చిన్ని రూపంలో. ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఎంత నాస్తికుడు ఇంకోటి అనుకున్నా కూడా ఆయన లెక్క పెట్టుకున్న భగవంతుని మీద ఒక విశ్వాసాన్ని, ప్రేమని మనలో ఎలా అయితే ఇప్పుడు మనకి అగ్ని భగవానుడు చిన్ని రూపంలో ఆవిర్భవించాడో మనకి అంకురింప చేస్తాడు. మనం చేయవలసింది ఏంటి? అలా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేసాం? ఇందాక ఇన్ని చిన్న రూపంలో వచ్చినప్పుడు దాన్ని కాపాడుకోవడానికి కాస్త గాలి తగిలేటట్టుగా చేశాం. దానికి ఇంక కొన్ని ప్రేమ కలిగిస్తాడు. ఆ వచ్చింది అని గమనించుకొని మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. చేసుకోలేదనుకోండి, అది కాస్త కనిపించి మళ్ళీ వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మనం చేయాల్సిన పని అలా భగవంతుని విషయంలో ఎప్పుడైతే మనకి భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయన కాకపోతే నాకెవరిక్కడ ఈ లోకంలో, ఆయనే కదా ఇంతనే నడిపించేది అనే ఒక స్థితి మనకి కలగజేస్తుంది. దాన్ని విశ్వాసంతో దాన్ని ముందుకి కొనసాగించుకోవాలి. ఆ అగ్ని ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. చేసి క్రమంగా మనకి ఇప్పుడు యాగశాలలో స్వరూపంలో 3వది ఆ కలశానికి ముందు ఉండేటువంటి మండలం, ఆ మండలంలో ఆవాహన చేస్తారు. ఆ తరువాత ఆ రామచంద్రుణ్ణి హోమకుండంలో నుండి అగ్ని భగవానుల్లో కూడా ఆవాహన చేసి ఆరాధన చేస్తారు. మరి రామాయణంలో ఏది చదివితే మనకి మొత్తం చదివిన ఫలితం వస్తుంది? సుందరకాండ. సీతారాముని కలపడానికి హనుమంతుని చేసిన యొక్క ఘట్టాన్ని దివసకృతం భావన్నాశయదే సాయం రాజరథీయాన పాపో పాపో భవతి మాధ్యందినమాదిత్యాభిముఖో దీయాన పంచపాదకోపపాదగాత్రముచ్యతే సర్వవేద పారాయణ పుణ్యం లభతే నారాయణ సాయుజ్యమవాప్నోతి నారాయణ సాయుజ్యమవాప్నోతి జైవం వేద ఇత్యుపనిషత్ సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం క్షేత్రాభివృద్ధ్యర్థం సర్వసంపత్సమర్థ్యర్థం సమస్త మంగళావాప్త్యర్థం ఏవం రాజరాష్ట్రగ్రామ యజమాన ఆచార్యాదీనాం ప్రతిష్ఠా మహోత్సవ కర్మకర్తॄణాం ఆచార్యాణాం యజమానానాం కైంకర్యపరాణాం సేవితుం ఆగతానాం భక్తానాం అవేద ఓం అగ్నీనే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవ మృత్విజం హోతారం రత్నధాతానం ఓం స్వస్తి యజుర్వేదే తైత్రీయ శాఖావధారయ అరుణపాల్ తైత్రీయ శాఖ ఓం దేవా లక్ష్మణ
सृणा देवीरभिष्टायामो भवन्तु वीरये यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधिः काममोहितं मा निषाद प्रतिष्ठान्तमगमस्याश्वतीः समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधिः काममोहितं। श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे प्रथम सर्ग प्रारम्भः। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पदे। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। ॐ स्वस्ति श्री सुदर्शन शतकमवधारय श्री सुदर्शन शतकं रङ्गेश विज्ञप्तिकरामयस्य जकार चक्रेशनुतिं निवृत्तये समाश्रयेऽहं वरपूरणीयः दङ्गोरनारायण नामकं हनिं सौदर्शनुज्जिहानादिशिविधिसितिरस्कृत्य सावित्रमर्चिः बाह्याबाह्यान्धकारक्षत जगदगदङ्गार भूम्ना स्वधाम्ना दोःखर्जो दूरगर्जद्विभुधरिभुवधो घण्टवैकल्यकल्या ज्वालाजाज्वल्यमाना विदरुतु भवतां वीप्सया भीप्सिदाने चक्रवर्तितनूयाय सार्वभौमाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरे मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृताय మీరు ప్రసాదం తీసుకోవడం కాస్త చేతులు శుద్ధి చేసుకొని యాగశాల దగ్గరికి వస్తే సంకల్పాన్ని చేస్తారు. మీ అందరికీ కూడా సాకర్యం అలా సింపుల్ వల్ల ప్రసాద రూపంలోనే వస్తుంది. మన చేతిలో ఆయన దగ్గర పెట్టే తర్వాత అడ్డుపడే అంటారు అన్నమాట. కాబట్టి పూర్ణాహుతి అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ప్రసాద గోష్ఠి ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ మన స్థానాలకి చేరుకుంటాం. మళ్ళీ సాయంకాలం కార్యక్రమాన్ని అనుకున్నాం కదా, దాన్ని కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరు ఇంతకీ పూర్ణ కలశాలు పెట్టారా ఇళ్ళ దగ్గర? ఇంకా పెట్టలే, చాలా మంది పెట్టారా? వెరీ గుడ్. ఎప్పుడైనా ఈ రోజు ఇప్పుడు పెట్టుకుంటే ఈ 3 రోజులు మనం పెట్టుకునే వాళ్ళం అవుతాం. రేపు పెట్టుకుంటే 2 రోజులు పెట్టుకునే వాళ్ళం అవుతాం. అయ్యో కుదరట్లేదండి, అసలు నాకు ఎక్కడ అసలు చాలా బిజీగా ఉంది, ఎల్లుండే పెడతానంటే ఎల్లుండైనా పెట్టుకోవచ్చు. స్వాములు అంతా నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం అపవిత్ర పవిత్ర వా సర్వావస్థాంగతో వివ యస్మరేత్ పుండమః. ఓం గోవిందాయ నమః. పునః హస్తం ప్రక్షాళయ. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం నారాయణాయ నమః. ఓం మాధవాయ నమః. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం మధుసూదనాయ నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం వామనాయ నమః. ఓం శ్రీధరాయ నమః. ఓం హృషికేశాయ నమః. ఓం పద్మనాభాయ నమః. ఓం దామోదరాయ నమః. ఓం సంకర్షణాయ నమః. ఓం వాసుదేవాయ నమః. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః. అచ్యుతాయ నమః. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః. ఓం హరగే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. కేవలం యజమానులే కాదు, భక్తులంతా కూడా తమ తమ ఎడమ చేతి పైన కుడి చేతిని బోర్లించి కుడి మోకాలను ఉంచండి. సంకల్ప ముద్రగా ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని ప్రారంభిద్దాం. అంతా ఎడమ చేతి పైన కుడి చేతిని బోర్లించి కుడి మోకాలను ఉంచి సంకల్పాన్ని చెప్దాం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. ఉత్తర దిక్ ప్రదేశే శ్రీకృష్ణ కావేర్యోః మధ్యదేశే భగవద్భాగవత ఆచార్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమాణేన
చంద్రమానేన శ్రీ ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ వైశాఖమాసే శుక్లపక్షే ఏకాదశ్యాం శుభతిథౌ ఇందువాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య శ్రీ భగవతః దేవోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య దేవదేవస్య జగత్కుటుంబినః జగత్ హనుమత్సమేత రామచంద్ర స్వామినః కృపయా శ్రీమత్ సంవరుణః సన్నో భవత్వర్యమః సన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః సన్నో విష్ణురుద్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయ త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి పదం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి అన్నామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం ఓం రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే మాతాపితా యువతయస్తనయా విభూతిః సర్వనియదేవ నియమేన మదన్వయానాం ఆద్యస్య నః కులపతేర్వకులాభిరా ప్రకృతి ప్రియకామ్యయా ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా యౌవరాజ్యేన సంయోక్తుమైచ్ఛత్ ప్రీత్యా మహీపతిః తస్యాభిషేక సంభారాన్ దృష్ట్వా భార్యాత కైకయీ ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా పూర్వం దత్తవరా దేవీ వరమేణ మయాచత వివాసనం చ రామస్య భరతస్యాభిషేచనం ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా సత్యవచనాద్ రాజా ధర్మపాసేన సంయతః వివాసయామాస సుతం రామం దశరథః ప్రియం ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా సలగామవనం వీరః ప్రతిజ్ఞామనుపాలయన్ పితుర్వచన నిర్దేశాత్ కైకేయ్యాః ప్రియకారణాత్ ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా వ్రజంతం ప్రియో భ్రాతా లక్ష్మణో జగామః స్నేహాద్వినగ సంపన్నః సుమిత్రానందవర్ధనః ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా భ్రాతరం దయితో భ్రాతుః సౌభ్రాతరమనుదర్శయన్ రామస్య దయితా భార్యా నిత్యం ప్రాణసమాహితా ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా జనకస్య కులే జాతా దేవమాయేవ లక్ష్మణేన చ సీతయా దేవానేన వనం గత్వా నదీ స్థీత్వా బహూదకాః ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా చిత్రకూటమనుప్రాప్య భరద్వారాయణాయ స్వాహా నియుజ్యమానో రాజ్యాయనైచ్ఛత్ రాజ్యం మహాబలః సనగామవనం వీరో రామ శిలామయలోహమయమూర్తీనామే నూతనాలయ గర్భాలయాంతరాళ ముఖమండపాలయ ధ్వజస్తంభాలయ వినాశన ప్రతిష్ఠా మహోత్సవ
రామా అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య చేయూతనిచ్చేవాడయ్య మా సీతారామయ్య చేయూతనిచ్చేవాడయ్య మా సీతారామయ్య కోర్కెలు తీర్చేవాడయ్య కోదండ రామయ్య అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య రామా రామా తెల్లవారితే చక్రవర్తి అయి రాజ్యమునేలే రామయ్య తండ్రి మాటకై పదవిని బదలి అడవులకేగెనయా మహిలో జనులను కావగ వచ్చిన మహావిష్ణు అవతారమయ్య ఆలిని రక్కసుడపహరించితే ఆక్రోశించెనయా అసురుని త్రుంచి అమ్మను తెచ్చి అగ్ని పరీక్ష విధించెనయ సాకలి నిందకు సత్యము చాటగ కులసతినే విడనాడెనయ నా రాముని కష్టం లోకంలో ఎవరూ పడలేదయ్యా నా రాముని కష్టం లోకంలో ఎవరూ పడలేదయ్యా సత్యం ధర్మం త్యాగంలో అతనికి సరిలేరయ్యా కరుణా హృదయుడు శరణను వారికి అభయమొసగునయ్యా అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య భద్రాచలము పుణ్యక్షేత్రము అంతా రామమయం భక్తుడు భద్రుని కొండగా మార్చి కొలువై ఉన్న స్థలం పరమ భక్తితో రామదాసు ఈ ఆలయమును కట్టించనయా సీతారామ లక్ష్మణులకు ఆభరణములే చేయించనయా పంచవటిని ఆ జానకి రాముల పర్ణశాల అదిగో సీతారాములు జలకములాడిన శేషతీర్థమదిగో రామభక్తితో నదిగా మారిన శబరి ఇదేనయ్యా రామభక్తితో నదిగా మారిన శబరి ఇదేనయ్యా శ్రీరామ పాదములు నిత్యం కడిగే గోదావరి అయ్యా ఈ క్షేత్రం తీర్థం దర్శించిన జన్మధన్యమయ్యా అందరి
బంధువయ్యా భద్రాచల రామయ్య